प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम तट निरंजना नाटक संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि +3 5th सेमिस्टर एकादश पत्र द्वितीय एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मो पूर्वरु एकादश पत्र द्वितीय एकक नंदिका केसरी नाटक संपर्क में मध्य संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना यही वीडियोर डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देवी तो लिंक रे क्लिक कर देखी नेबे। तो आज आम तट निरंजना नाटक संपर्क में आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि नाट्यकार विजय मिश्र केबे ओ केउठी जन्म ग्रहण करिथिले। नाट्यकार विजय मिश्र 1936 मसीहा जुलाई 15 तारिख रे बालेश्वर अंतर्गत नीलगिरी बालीपाटना रे जन्म ग्रहण करिथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि विजय मिश्रंक पिता और मातांक नाम उल्लेख कर। विजय मिश्रंक पिता हरिहर मिश्र और मातांक नाम अन्नपूर्णा देवी। नाट्यकार विजय मिश्र केउ नाटकर पिलादिने अभिनय करिथिले। नाट्यकार विजय मिश्र वीर पूजा नाटक रे पिलादिने अभिनय करथिले। केबे कटकर इंजीनियरिंग स्कूल ले पढ़िथिले। 1957 रे कटकर इंजीनियरिंग स्कूल ले पाठ पढ़िथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि जननी नाटक केबे ओ केउ रंगमंच रे अभिनीत होइथिला। जननी नाटक 1960 मसीह रे अन्नपूर्णा रंगमंच रे अभिनीत होइथिला। केउ लेखकंकर प्रभाव रे विजय मिश्र प्रभावित बोली स्वीकार करिछंती। निहार रंजन गुप्तंकर प्रभाव रे विजय मिश्र प्रभावित बोली स्वीकार करिछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि नाट्यकार विजय मिश्रंक केउ नाटकटी केबे ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला। नाट्यकार विजय मिश्रंक जादूकर नाटकटी 1981 मसीह रे ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला। नाट्यकारंकर केउ नाटक सर्वभारतीय आकाशवाणी केन्द्र रे पुरस्कार लाभ करिथिला। 1978 मसीह रे नाट्यकारंक तट निरंजना नाटक सर्वभारतीय आकाशवाणी केन्द्र रे पुरस्कार लाभ करिथिला। नाट्यकार विजय मिश्रंक द्वारा रचित 4 गोटी नाटकर नाम लेख। नाट्यकार विजय मिश्रंक द्वारा रचित 4 गोटी नाटक हेउछि शववाहक माने, जणे राजा थिले, अंधकारर स्वर और एठी सेठी सबुठी। परवर्ती प्रश्न हेउछि विजय मिश्रंक द्वारा रचित एकमात्र उपन्यासर नाम लेख। विजय मिश्रंक द्वारा रचित एकमात्र उपन्यासर नाम निर्मम फगुण अटे। तट निरंजना नाटकटी केउ नाट्य संस्था द्वारा बारंबार अभिनीत होइछि। तट निरंजना नाटकटी एवं आमे नाट्य संस्था द्वारा बारंबार अभिनीत होइछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि तट निरंजना काहार नाम अटे। तट निरंजना एक नदीर नाम अटे। तट निरंजना नाटक रे नारी चरित्र संख्या केते। तट निरंजना नाटक रे नारी चरित्र संख्या 3 जण अटंती। इच्छामती देहरे केउ स्वाक्षर नाही बोली नाट्यकार सुचाइछंती। इच्छामती भिक्षुणी ताकू देखिले मने हुए धर्माय अनुशासन किंबा चर्यापद बा देहरे अवक्षयर स्वाक्षर नाही बोली नाट्यकार सुचाइछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि आनंदंक शारीरिक गठनर रूपचर्या किपरि थिला। आनंद सौम्य दर्शन, प्रशांत और गंभीर,
ଗୈରିକ ବସନ ପରିହିତ ସୁପୁରୁଷ ବୃଷସ୍କନ୍ଦ ଓ ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ପରି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୌଣସି ଜୀବନର ପରିପୂରକ ନୁହେଁ ତରୁଣୀ। ଯଦି ତମେ ଇଚ୍ଛା କର ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଏ ସଂଳାପ କାହା ପ୍ରତି ଅଟେ? ତ କୌଣସି ଜୀବନର ପରିପୂରକ ନୁହେଁ ତରୁଣୀ, ଯଦି ତମେ ଇଚ୍ଛା କର ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରିପାର। ତ ଏ ସଂଳାପଟି ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛାମତି ପ୍ରତି ଅଟେ। ନୀଳଲୋହିତକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଇଚ୍ଛାମତି କ'ଣ କରିଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ତମେ ହଜିଗଲ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ପାଇଛି, ଏହି ଇଚ୍ଛାମତି ରାତିକୁ ବିଫଳ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣନା ନୀଳଲୋହିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେହ ଏକ ବର୍ମ, ଏକ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ନୀଳଲୋହିତ ଇଚ୍ଛାମତିକୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବର୍ଷା କ'ଣ ଭିଜେଇ ପାରିନଥିଲା ବୋଲି କହିଛି? କାମନାରେ ଜଳୁଥିବା ଏଇ ଦେହଟାକୁ ବର୍ଷା ଭିଜେଇ ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ନୀଳଲୋହିତକୁ ଇଚ୍ଛାମତି କହିଛି। ଗୌତମଙ୍କର 2 ଜଣ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଗୌତମଙ୍କର 2 ଜଣ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସାରିପୁତ। ଗୌତମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଗୌତମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋପା ଓ ପୁତ୍ର ରାହୁଳ ଅଟନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାମତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ କାମନାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଇଚ୍ଛାମତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ କାମନା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ସତ୍ୟ, ଦେହ ଭଳି ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ଓ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭଳି ମହାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାମତିକୁ ନୀଳଲୋହିତ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛାମତିର କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଛି? ଆଖି ବୁଜିଲେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଖିପାରୁଛି, ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ ମୁଁ ବର୍ଷାର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁଛି, ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ରହି ରହି ଭାସି ଆସୁଛି। ଏହା ହିଁ ଇଚ୍ଛାମତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅତୀତର ସ୍ମୃତି, ମନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଇଚ୍ଛାମତି କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି? ଇଚ୍ଛାମତିର ବିଚାରରେ ମନ ତ ସମୁଦ୍ର। ଅନେକ ଥର ଭାବିଛି ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଗୋଟେଇ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କିଛି ରଖେନା, ସବୁ ଫେରାଇ ଦିଏ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାରଣ ଗୋଟାଏ, କାମନା ଅନ୍ୟ ଏକ କାମନାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ। ଗୋଟିଏ ତୃଷ୍ଣା ଅନ୍ୟ ଏକ ତୃଷ୍ଣାକୁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ କରେ। ଏହା କାହାର ସଂଳାପ କାହା ପ୍ରତି? କାରଣ ଗୋଟାଏ, କାମନା ଅନ୍ୟ ଏକ କାମନାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ। ଗୋଟିଏ ତୃଷ୍ଣା ଅନ୍ୟ ଏକ ତୃଷ୍ଣାକୁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ କରେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ନୀଳଲୋହିତର ସଂଳାପ ଇଚ୍ଛାମତି ପ୍ରତି। ତୁମକୁ କାପୁରୁଷ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଏ ହୁଏତ ସହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ତୁମକୁ କାପୁରୁଷ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଏ ହୁଏତ ସହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ଏକଥା ଇଚ୍ଛାମତି ନୀଳଲୋହିତକୁ କହିଥିଲେ। ଇଚ୍ଛାମତି କାହାର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ଥିଲେ? ଇଚ୍ଛାମତି ନୀଳଲୋହିତର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ଥିଲେ। ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ନୀଳଲୋହିତ ସଂଘର କ'ଣ ଅଟେ? ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ନୀଳଲୋହିତ ଏ ସଂଘର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସଭ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଚ୍ଛାମତି ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି? ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଚ୍ଛାମତି ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଂଘ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ରୀତଦାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୌତମଙ୍କ ଆଗମନରେ କପିଳବାସ୍ତୁ କିପରି ସଜା ହୋଇଥିଲା? ଗୌତମଙ୍କ ଆଗମନରେ ସମଗ୍ର କପିଳବାସ୍ତୁ ନଗରୀ ଆଲୋକମାଳା ଏବଂ ପତାକାରେ ଭୂଷିତ, ତୋରଣ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ
ନଗରର ପଥରେ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଶିଖର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀର ଓ ଗମ୍ବୁଜମାନଙ୍କରେ ଗୌତମଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ଜନତା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସୁଜାତା କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ଆଶା କରିଥିଲା? ସୁଜାତା ଥିଲା ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ। ପୁତ୍ରଟିଏ ପାଇଁ ତା ମନରେ ଆଶା ଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୌତମଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଲୋକ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ଗୌତମଙ୍କୁ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଛାୟାଘନ ଶୀତଳତା ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ନା ମୁଁ ସର୍ବଶେଷ ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଓ କାମନା ପୁଣି ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି, କାହା ପ୍ରତି? ନା ମୁଁ ସର୍ବଶେଷ ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଓ କାମନା ପୁଣି ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ, ଏହା ଥିଲା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୌତମଙ୍କର ଉକ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କୋକୁଆ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।